एक दिन गुरुदत्त अपने सहपाठी तथा चेतनानंद के घर गया। वहां मनुस्मृति रखी थी। उसे पाव से टुकराकर बोला, चेतनानंद, किस गली सड़ी एवं मातृभाषा में लिखी पुस्तक पढ़ते हो? ईश्वर की लीला देखिए। थोड़े ही दिनों पश्चात स्वयं गुरुदत्त पर संस्कृत का जादू हो गया। उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की लालसा पैदा हो गई। श्रेय गया स्कूल में इतिहास पढ़ाने वाले उस अध्यापक को, जो इतिहास पढ़ाते समय उनके अनेक अंग्रेजी शब्दों का मूल संस्कृत में बताया करता था। ఒక రోజు గురుదత్ గారు తన తోటి విద్యార్థి అయిన చేతనానంద్ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మనుస్మృతి పెట్టి ఉందట. మరి పావుసే టుకురాకర్ అని రాశారండి. మరి కాల్తో ఏమన్నా చేశారేమో. మరి చేతనానంద్, ఈ మాతృభాషలో ఉన్న ఈ పుస్తకాన్ని ఎందుకు చదువుతున్నావు అన్నారట. ఇక కొద్ది రోజుల తర్వాతే వారికి సంస్కృతం చదవాలన్న కోరిక పుట్టడం, ఇవన్నీ కలిగాయి. దీనికి మూల కారణం ఇతిహాసంలో వారి హిస్టరీ మాస్టర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇంగ్లీష్లో ఉన్న శబ్దాలని సంస్కృతంలో చెప్పేవారట. అలా వీరికి జిజ్ఞాస కలగడం, సంస్కృతం నేర్చుకోవడం అనేది జరిగిందని చెప్తున్నారు. उसके पश्चात संस्कृत की ऐसी लगन लगी कि संस्कृताध्यापक भी उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते थे और एक दिन तो गुरुदत्त को झिझक कर कक्षा से बाहर ही निकाल दिया. వారి సంస్కృత అధ్యాపకులని వేసే ప్రశ్నలకి ఆ అధ్యాపకుల దగ్గర సమాధానం లేకపోయేసరికి వారికి చిరాకేసి బయటికి పంపించారట. अब जल की धारा अपना मार्ग स्वयं बनाने निकल पड़ी. सर्वप्रथम डॉक्टर बैलेंटाइन क्रुत ఈజీ లెసన్స్ ఇన్ సంస్కృత్ గ్రామర్ పడా. ఈజీ లెసన్స్ ఇన్ సంస్కృత్ గ్రామర్ అన్న పుస్తకాన్ని చదివారటండి. సంయోగవశ తభి దయానంద్ సరస్వతికి ఋగ్వేద ఆది భాష భూమిక హాత్ లగ్ గయి. ఇక అప్పుడు స్వామి దయానంద సరస్వతి గారి ఋగ్వేదాది భాష భూమిక చేతికి దొరకడం జరిగింది. उसका संस्कृत भाग शब्दकोश की सहायता से पढ़ लिया. फिर क्या था, संस्कृत पढ़ने की रुचि बढ़ती चली गई. ऋग्वेदादि भाषा भूमिका का पारायण और आर्य समाज मुल्तान के अधिकारियों से जा कहा, मेरी अष्टाध्यायी तथा वेद भाष्य पढ़ने का प्रारंभ कर दो, अन्यथा मैं जनता में प्रसिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारे एक भी व्यक्ति में संस्कृत पढ़ाने की योग्यता नहीं है. तुम केवल संस्कृत का ढोल पीटते हो. विचित्र बालक है, किस चपलता से संस्कृत अध्ययन का प्रारंभ करवा रहा. ఇక ఋగ్వేద భాష భూమిక చదివిన తర్వాత ఆర్య సమాజం వెళ్ళి నాకు సంస్కృతం నేర్పించండి వేద భాష్యంకి సంబంధించి, లేకపోతే బయటకు వెళ్ళి అందరికీ చెప్తాను మీకు సంస్కృతం రాదు అని. మీరు కేవలం గొప్పలు చెప్పుకోవడంతోనే సరిపోతుంది అన్నట్టుగా చెప్తాను నేను అని చెప్పారట. आर्य समाजियों में भी खूब उत्साह था. तत्काल पंडित अक्षयानंद को मुल्तान बुलाया था. भक्त రైమల్దాస్ और గురుదత్ ఆదిని సంస్కృత పढ़नी ప్రారంభ की. ఆర్య సమాజంలో ఇంకా నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి నేర్పించే ఉత్సాహం ఉంది కాబట్టి వారికి నేర్పించడం ప్రారంభించారు. गुरुदत्त को अष्टाध्यायी पढ़ने की इतनी रुचि थी कि एक बार पूर्णचंद्र स्टेशन मास्टर भावलपुर के निमंत्रण पर पंडित अक्षयानंद वहाँ चले गए थे. तो वह किराया खर्च कर पढ़ने के लिए भावलपुर ही पहुंच गया. परंतु इतिहास की फिर पुनरावृत्ति हुई. पंडित अक्षयानंद भी उसे పढ़ाने में असमर्थ सिद्ध हुए. ఒకరోజు వారికి సంస్కృతం నేర్పించే అక్షయానంద్ గారు బయటికి వెళ్ళడం జరిగితే క్లాస్ వదిలిపెట్టకుండా వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ధనం ఖర్చు పెట్టుకొని మరీ చదువుకోవాలని వారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగిందట. ఇక ఆ తర్వాత కాలక్రమంలో అక్షయానంద్ గారు కూడా వీరికి పాఠం చెప్పడంలో అసమర్థులైపోయారట. అంటే వీరి
చాతుర్యం వారి బుద్ధి కుశలత అంత తీవ్రంగా ఉంది కాబట్టి పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు కూడా వీరికి చెప్పలేకపోతున్నారు. गुरुदत्त कोई साधारण विद्यार्थी तो था नहीं. उसकी संतुष्टि ना हो सकी. 1.5 माह में 1.5 अष्टाध्यायी का पढ़ने के पश्चात अक्षयानंद से पढ़ना छोड़ दिया. 1.5 నెలలో 1.5 అధ్యాయం చదివిన తర్వాత ఇక్కడ अक्षयानंद गाరి దగ్గర చదవడం వదిలేశారట. शेष अष्टाध्यायी संभवतः ऋषि दयानंद के वेदांग प्रकाश की सहायता से स्वयं पढ़े. संपूर्ण अष्टाध्यायी 9 मास में पढ़ लिया था. कॉलेज में प्रविष्ट होने से पूर्व अष्टाध्यायी पर उनका अच्छा अधिकार था. తర్వాత స్వామి దయానంద్ గారి వేదాంగ ప్రకాష్ పుస్తకం ద్వారా అష్టాధ్యాయి స్వయంగా చదువుకున్నారట. 9 నెలల్లో అష్టాధ్యాయం కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని రామ్ ప్రకాష్ జీ పుస్తకంలో ఉన్నది. अद्भुत प्रतिभा के धनी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी गुरु को भी बना लिया था शिष्य. वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने आर्य समाज में विद्वानों की जरूरत समझी. अतः गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने स्वामी अच्युतानंद को आर्य समाजी बनाने के लिए ठान लिया. इसके लिए गुरुदत्त जी उनके शिष्य बनकर उनके पास जाया करते थे. फिर क्या हुआ, समय बदला, गुरु शिष्य बन गया, शिष्य गुरु. स्वामी अच्युतानंद कहा करते थे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का सच्चा प्रेम, अतः योग्यता और अपूर्ण गुण हमें आर्य समाज में खींच लाया. వైదిక సంస్కృతి రక్షణ కోసం విద్వాంసులు తక్కువగా ఉన్నారని వారు భావించారట. అందుకని స్వామి అచ్యుతానంద్ గారి దగ్గరికి చదువుకోవడానికి వెళ్ళి ఆ స్వామి అచ్యుతానంద్ గారిని ఆర్య సమాజికులు చేసి ఆ అచ్యుతానంద్ గారికే వీరు గురువు అవ్వడం జరిగిందట. అలా వారు విద్వాంసుల్ని పెంపొందించారు అని చెప్తున్నారు. జిస్ హఠీలే अच्युतानंद ने ऋषि दयानंद से शास्त्रार्थ समर में पराजित होकर भी पराजय नहीं माना था, आज वही उसके शिष्य के चरणों में अपने अस्त्र शास्त्र फेंक चुका. आज वह उसी ऋषि का भक्त है, उसी के प्रति उसे श्रद्धा हो गई. ఈ అచ్యుతానంద్ గారు మొండిగా వ్యవహరించేవారట. ఋషి దయానంద్ గారు ఉన్నప్పుడే వారి శాస్త్రార్థంలో ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా ఓటమి అనేది అంగీకరించలేదట. అటువంటి మొండిగా ఉన్న శిష్యులు వారిని కూడా తమ శిష్యుల్ని చేసుకోవడం, ఆర్య సమాజం వైపు శ్రద్ధ కలిగించడం అనేది చేయగలిగారట పండిత్ గురుదత్ గారు. श्रद्धा भी इतनी कि जब कई वर्ष पीछे पंडित चमूपति ने उनसे पूछा, स्वामी जी नवीन वेदांत विषय पर आपका शास्त्रार्थ महर्षि दयानंद से हुआ था, इसका कोई वृत्तांत सुनाइए. तो गर्व से बोले, मैं मंडली सहित मंडप में पहुंचा. चमूपति जी पूछ बैठे और मेरा ऋषि बस एकदम बांध टूट गया. स्वामी जी की आंखों से आंसू छलक गए आए. हृदय की श्रद्धा आंखों का पानी बनकर वह निकली. गला रूंध गया और भराई हुआ आवाज में बोली, ऋषि ऋषि. वह ऋषि तो केवल अपने प्रभु के साथ पधारे थे. इतना कहते ही भिलक भिलक कर रोने लगे. ऋषि के प्रति उनमें इतनी श्रद्धा पैदा कर भी గురుదత్తుని వారికి ఋషి భక్తి ఉండేది. ఋషి గురించి ఎవరినో మీరిద్దరికి జరిగిన సంవాదం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు అది గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆ సన్నివేశం ఋషి భక్తితోటి కన్నీళ్లు కార్చడం అంటూ చేశారట. అంత అపారమైన భక్తి శ్రద్ధలు ఉండేటియట ऋषि दयानंद गाరి మీద. पंडित गुरुदत्त को योग में काफ़ी रुचि थी. किसी योगी महात्मा के मुल्तान आने का पता चला तो अपने चाचा के साथ महात्मा जी की सेवा में पहुंच गई और निम्नलिखित वार्तालाप हुआ उनसे.
మీద శ్రద్ధ ఉండడం వల్ల యోగులు ఎవరో వారి ఊరికి వచ్చినప్పుడు వారిని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళారట. అక్కడ గురుదత్ महाराज योग सीखने का सर्वप्रथम विधि कौन सी है जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में वर्णन की है, वह या और कोई? साधु पतंजलि की विधि ही ठीक है, अन्य विधियां कपोल कल्पित है. వారిని యోగా నేర్చుకోవడానికి ఏది సరైన పద్ధతి అని ఆ యోగి గారిని అడిగితే పతంజలి సూత్రం వర్ణన ఏదైతే ఉందో అది సరైనదేనా అని అడిగినప్పుడు అదే సరైనది, మిగతా అన్నీ కూడా కల్పితమైనవి అని చెప్పడం జరిగిందట ఆ సాధువు గారు. गुरुदत्त, क्या आप स्वामी दयानंद के विषय में कुछ जानते हैं? साधु, हाँ, हम जंगल में इकट्ठे रहे हैं. एक बार हम एक स्थान पर भागवत पुराण भांचने वाले एक पंडित के पास कथा सुनने जाते रहे. स्वामी दयानंद जी पुराणों की बातें सुनकर दुखी हो जाया करते थे. స్వామి దయానంద్ గారి విషయాన్ని ఆ సాధువుని అడిగినప్పుడు, అవును, మేము వనాల్లో ఉన్నప్పుడు కలిసి ఉండేవాళ్ళం, భాగవత పురాణం వినడానికి కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం, కథ వినడానికి. అప్పుడు పురాణాల విషయంలో స్వామి దయానంద్ గారు దుఃఖించేవారు అని చెప్పారట. గురుదత్, క్యా వేద సమ్మత విద్యాओं का भंडार है? సాధు, హా, వేద సమ్మతమైన విద్య ఉందా అంటే అవును ఉంది అన్నారట. గురుదత్, క్యా सैन्य संचालन और व्यूह रचना के नियम भी వేదం में है? సైన్యం గురించి వ్యూహ రచన గురించి కూడా వేదాల్లో ఉందా అని అడిగారట. సాధువు ఉంది అన్నారట. ये सिद्धांत मैं स्वयं भी जानता हूँ. यदि कोई 6 मनुष्य मेरे साथ वन में चले तो मैं उन्हें महाभारत तथा रामायण के समय की शैली पर शिक्षा दे सकता हूँ. ఆ సైన్యానికి నేర్పించే ఏదైతే విద్య ఉందో అది నేను కూడా నేర్పించగలను. నాతోటి ఎవరైనా వనాలకు వస్తే 6 నెలలు నాతోటి ఉంటే నేను వారికి రామాయణ మహాభారతంలో ఏదైతే విద్యను నేర్పించారో, శస్త్ర విద్య, విలు విద్య, అవి ఉంటాయి కదండి, అవి నేను నేర్పించగలను అన్నారట. గురుదత్ నే महात्मा जी से बुद्धि तीव्र बनाने का ढंग पूछा. इस पर साधु ने उसे एक नुस्खा लिखा दिया जिसमें बहुत सी औषधियों वे ही थी जो సంస్కార్ విధి మే లిఖి థీ. బుద్ధి తీవ్రంగా చేసుకోవాలంటే ఏంటి అని అడిగినప్పుడు సాధువు గారు కొన్ని ఔషధాలు ఇచ్చారట. అవి సంస్కార విధిలో కూడా కనిపిస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా డాక్టర్ రామ్ ప్రకాష్ జీ द्वारा लिखिंचबड़न लेखा. ईंट पत्थर किसी का स्मारक नहीं बन सकता. पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी अपने व्याख्यानों में कहा करते थे कि ईंट पत्थर पर किसी ऋषि का नाम खुदवा देने से ऋषि का स्मारक नहीं बन सकता. प्रत्युत यदि ऋषि का स्मारक स्थापित करना चाहते हो तो उन सिद्धांतों का प्रचार करके दिखाओ जिन सिद्धांतों का प्रहार वे ऋषि करते रहे हैं. स्वामी दयानंद का स्मारक यही है कि वेद के सिद्धांतों का समाज में प्रचार प्रसार हो जाए. ఋషి యొక్క స్మారకాన్ని అది సమాజానికి చూపించాలి అంటే వారి సమాధి మీద వారి పేరు చెక్కించడం కాదు. ఆ ఋషి ఏ సిద్ధాంతాలనైతే నమ్మారో ఆ సిద్ధాంతాలని సమాజంలో ఆచరించమని ప్రచారం చేయడము, స్వయంగా ఆచరించడమే ఋషికి మనం చేసేది స్మారకం. ఋషి మనం సమాజానికి చూపించే ఋషి స్మారకం అని చెప్తున్నారు. సందర్భ పండిత లేఖనం ఆర్యపథిక్ సంగ్రహిత మహర్షి దయానంద్ కా జీవన్ చరిత్ర. మహర్షి దయానంద్ జీవన్ చరిత్ర నుంచి ఈ సందర్భమైన అంశం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇదండి పండిత్ గురుదత్ విద్యార్థి గారి గురించి. చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది కదండి. ధన్యవాదం. నమస్తే.